গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, শুনতে পাচ্ছি সবাই? ভয়েস ক্লিয়ার? ওকে ওকে। তো আজকে আমি গুগল ক্লাউডের খুবই ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন দেবো, ঠিক আছে? যাতে তোরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু করতে পারিস, প্র্যাকটিক্যাল কিছু জিনিস দেখাবো ল্যাবস গুলো। কারণ থিওরি বেস যদি পড়ি বোরিং লাগে সবচেয়ে করতে। তা এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাউডের টিম মেম্বার্স বলতে পারিস। যদি কোনো ক্লাউডে কোনো প্রবলেম হয়, কিছু হয়, যে কোনো কাউকে যদি রিচ আউট করতে পারিস, প্রবলেম জানাতে জানাতে পারিস, তারা সলিউশন বলে দেবে। এই তিনজনের মধ্যে যে কোনো কেউ। তা আজকের সেশনে আমরা কি কি কভার করব? তো টুডে উইল কভার অ্যাবাউট বেসিক কনসেপ্ট অফ গুগল ক্লাউড. Second is the account creation in Google Cloud skill boost and the form filler. Okay, and the third one is the introduction of Google Cloud Console. So, what is Google Cloud? Google Cloud is nothing but instead of using our local computers, personal computers, we can the Google Cloud provides us a server where we can use Google Cloud services like storage, databases, networking, AI, developer tools, etc. So हम लोग क्लाउड सर्वर में ये सब टूल्स को यूज कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर में यूज ना करके। जिसने बोला हिंदी समझ में आता है तो सौरभ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो गूगल क्लाउड हमें 4 तरह की सर्विस मेनली प्रोवाइड करता है। एक है कंप्यूट, दूसरा स्टोरेज, थर्ड वन इज बिग डेटा एंड फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूट के अंदर पहला है कंप्यूट इंजन। तो कंप्यूट इंजन हमें एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है जहां पर हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज क्यूबरनेटिस एंड थर्ड वन इज ऐप इंजन। ऐप इंजन में हम डिफरेंट ऐप एप्लीकेशंस, जो वेब एप्लीकेशंस है, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड गूगल क्लाउड हैज इट्स ओन क्यूबरनेटिस इंजन, ठीक है, जहाँ पर हम कंटेनर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज द स्टोरेज। उसके अंदर पड़ता है बिग टेबल, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड एसक्यूएल। बिग टेबल मेनली नो एसक्यूएल बेस्ड डीबीएमएस है, मतलब डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये नॉन रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर नो एसक्यूएल यूज होता है। क्लाउड स्टोरेज जेटा जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जहाँ पर हम स्टोरेज कर सकते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। एंड थर्ड वन इज द क्लाउड एसक्यूएल। तो रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पर हम एसक्यूएल की मदद से उसको हैंडल कर सकते हैं, डेटाबेस को। देन द बिग डेटा, द बिग क्वेरी एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर है विजन एपीआई, स्पीच एपीआई, ट्रांसलेट एपीआई। विजन एपीआई में हम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स और लेवल्स है वो हमें दे देंगे कि ये पेन है तो हम इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, कलर क्या है, एक पेन का स्ट्रक्चर क्या है, किससे मैच कर रहा है रियल वर्ल्ड के एलिमेंट से। स्पीच एपीआई कुछ भी नहीं, जस्ट वॉइस टू टेक्स्ट है, वॉइस को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंड द ट्रांसलेट एपीआई जो हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, सर सेम ही फंडा है। तो जो हमारा गूगल क्लाउड का प्रोग्राम है, जो चैलेंजेस हमें कंप्लीट करने होंगे 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मिडिल में, तो वहाँ पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब अगर हमें लाइक 75 to 80 लैब्स कंप्लीट करने होंगे इंडिविजुअली सबको, ठीक है। तो लाइक 50 लोग अगर कंप्लीट करें तो स्वैग से, 70 लोग कंप्लीट करें तो स्वैग से, 100 लोग कंप्लीट करें तब भी स्वैग से, डिफरेंट डिफरेंट स्वैग से। 50 लोग कंप्लीट करें तो हमें टी शर्ट मिलेंगे और एक स्वैग मिलेंगे। ये जो मैं शो कर रहा हूँ वो आर्किड प्रोग्राम का स्वैग्स है, ठीक है। यही नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, पर इसी तरह का मिलेगा, ठीक है। तो
हमें लाइक बैग मिलेगा अगर हम 100 लोग अगर कंप्लीट करते हैं सब कुछ, ठीक है। लाइक हुडी मिलेगा अगर हम 70 पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो 50 पॉइंट्स में जो मिलेगा उसके साथ 70 पॉइंट्स में ये हुडी भी मिलेगा, और जो 70 पॉइंट्स में मिलेगा उसको मिला के 100 पॉइंट्स में एक बैग भी एक्स्ट्रा मिलेगा। यही है। तो यही बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अब शम्मन तुम लोगों को अकाउंट क्रिएशन दिखा देगा, उसके बाद मैं गूगल क्लाउड कंसोल में कुछ फीचर्स तुम लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, शम्मन कंटिन्यू कर। Okay, thank you, Dada. I hope everyone দেখতে পাচ্ছিস। হ্যালো, তোর স্ক্রিন শেয়ারটা ফুল স্ক্রিন শেয়ার কর। করছি করছি করছি। আমি তো বলি ভাই বাংলাতে কর, ওকে পরে না হয় বুঝিয়ে দেবো, বাংলাতে যদি বেশি কমফোর্টেবল ফিল করিস। So, okay. So, good evening, everyone, my seniors, fellow batchmates, and my juniors. So today I will show you how to create a Google Cloud Skill Boost account publicly for this Cloud Jam event in our college, sponsored by Google Developer Group on campus by Government College of Engineering and Ceramic Technology. I am Somman Das, third semester student of Computer Science and Engineering Department. So firstly, what is Google Cloud Skill Boost? So Google Cloud Skill Boost is Google's hands-on learning platform for Google Cloud technologies, which actually offers you hands-on labs on many courses, labs, learning paths, skill badges, and certifications, which will help you gain practical cloud skills, especially in Google Cloud, about computing, storage, networking, security, and AI/ML, which was earlier mentioned by my peers. So what are the stages of creating a Cloud Skills Boost account? There are 2 steps. Firstly, we need a Google account. Firstly, we need to create a Google account, and then we need to sign up for the Google Cloud Skills Boost program and create a public profile on Google Cloud Skill Boost. So that's it. So now let me show you how we will do this. Okay, so I am sharing my screen. Can everybody see the tab I am sharing? Is it visible? Okay. So firstly, we need to create a Google account. For this, we have to create a new Google account. So here, let me take a name. আচ্ছা, যারা এই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন আর ফর্ম ফিল আপটা করিসনি, তারা একবার মানে সম্মান যেরকম করছে ওরকম ভাবেই একবার করে নে, তাতে তোরা যদি পরে সবাই করে নি, বুঝলি? কোনো প্রবলেম হবে না সেখানে। সবাই কোনো কেউ প্রবলেম ফেস করিস তাহলে সেটা বলতে পারিস, ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে বলতে পারবি। তো সবাই লাইভলি কর, চেষ্টা কর। ফার্স্ট একটা নিউ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট কর। দাদা আরেকবার দেখাও না, আমি বুঝতে পারলাম না ঠিক করে।
হ্যাঁ শোন, প্রথমে এক কাজ কর, প্রথমে ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাকাউন্টে যা, নিউ ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাকাউন্ট ফর পার্সোনাল ইউজ। ওটা তো জাস্ট নর্মাল স্টেপ, বেসিক। দাদা আজ সকালে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছি, আবার কি করতে হবে? না না, ওটা তাহলে রাখ, যেটা করেছিস আজকে সকালে ওটা দিয়ে আর জয়েন করিসনি তো? ফর্মটা ফিল আপ না করিসনি না, তো? ওটা দিয়ে না। না না, আচ্ছা, তাহলে Okay. ওটা কন্টিনিউ করতে পারিস। ওটা দিয়ে তুই আবার স্কিল বুস্টে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছিস নাকি ওটুকু করেছিস? না ওইটা দিয়ে করিনি, আমার আগের যে ইমেলটা ছিল ওইটা দিয়েই জয়েন করেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে নতুন ইমেলটা হলে হবে। অ্যাকচুয়ালি ওটা 20 তারিখ বা তার পরের তৈরি করা অ্যাকাউন্ট দিয়ে করতে পারবি। আচ্ছা এক সেকেন্ড, সবার কাছে তোদের মানে ল্যাপটপ অথবা পিসি আছে তো? কারো কাছে নেই বলতে পারিস। দাদা আমার মানে নেই। আমাদের এই মানে তোর ল্যাপটপ বা পিসি কিচ্ছু নেই? না, আচ্ছা একটু হ্যান্ড রেজ করতো, এরকম কয়েকজন আছিস। দেখ এর কোনো লজ্জা নেই যে তোর কাছে এখন ল্যাপটপ নেই বা পিসি নেই, কারণ Hand raise কর। এরকম হতেই পারে। সায়নেরটা না হয় বাদ দিলাম, সায়ন তো বাড়িতে গিয়ে করে নিবি। বাড়িতে আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি অক্টোবর মাসটা পুরোটা চলবে তো। আচ্ছা তোরা হ্যালো অক্টোবরের হ্যালো মধ্যে হ্যালো, বল বল বল। আমার অ্যাকচুয়ালি ফর্ম ফিল আপটাও হয়ে গেছে, মানে ক্লাউড উই স্কিলটা সাবমিট করে ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, যেটা 20 তারিখের পরে নিউ জিমেল অ্যাকাউন্টে। আচ্ছা মানে পাবলিক হ্যাঁ আমি ইউটিউব ভিডিওটা দেখে দেখে পুরোটা করে নিয়েছি। ওকে ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। দাদা আমি So, জাস্ট মেইলটা as বানিয়েছি। everyone can see, firstly we had created a new new Gmail ID. আচ্ছা ঠিক আছে, মেলটা ক্রিয়েট করে রেখেছিস, তারপর থেকে দেখ দাদা যেগুলো যেগুলো করবে, বাকিরা মেল ক্রিয়েট কর। So here is our new Google account for this Cloud Gem event. So now we have to create the Cloud Skill Boost account. Now I will show you how we are about to create this. Firstly, we need to go to the website of Google Cloud Skill Boost through this way. Let me share another new tab. Everybody visible, the new tab? Okay, thank you. So after searching Google Cloud Skill Boost, firstly, you will get this link. Okay, let me switch to my new, yeah, okay. So in Google, first search Google Cloud Skills Boost. It will something show up like this first. Oh, okay. So at the very first, you will find this Google Cloud Skill Boost. Open this. Here you will see something like this interface, and here you will find a get started or join button. Here click the join button. Now here they will ask to create an account or sign in with Google. So here sign in with Google, and then select the new account. After selecting the new account, it will say that sign into Quick Labs, which is actually Google Cloud's services for this Cloud Skill Boost. So here you will have to allow this your name and profile picture, email address and all, and then continue it. After continuing, they will ask something like this, that Quick Labs terms and services and all. And here they will ask to enter your date of birth.
So here, firstly, they will say that start learning for free with our innovators program. Here we have to join this. দাদা ডেট অফ বার্থটা কি 18+ হতে হবে কম্পালসারি? Again, অ্যাকচুয়ালি তুই কলেজে পড়িস, তুই আন্ডার 18? হ্যাঁ আমি 17। কত সালে জন্মেছিস তুই? এইচএস দিলি কি করে ভাই? ए भाई होता है मेरा भी वैसे ही हुआ था। আচ্ছা তাহলে আন্ডার 18 then it will ask quick lab will আচ্ছা বলে না আন্ডার 18 আই গেস করতে পারবে। না এজের কোনো ব্যাপার ছিল না রে। এজ তুই তো বাড়িয়ে দে না, কি সমস্যা আছে? 1 বছর এগিয়ে দে। সেকেন্ড লিংকে একজনের ক্যামেরা অন হয়ে গেছে আই গেস কে। আচ্ছা সম্মান, সেকেন্ড লিংকে বলছে আওয়াজ যাচ্ছে না, সাউন্ড যাচ্ছে না। আচ্ছা এখানে দেখ 7 জনের প্লেস আছে, তো ওদেরকে যদি চাস তো শিখতে পারিস। না এখানে अराउंड 8 আর 5 अराउंड 13 জন তো আছে। एक काम करो, सम्मान इस सेकंड लिंक में प्रेजेंट करना बंद करो एंड सेकंड लिंक पे अनीश को बोलो प्रेजेंट करने। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি সেকেন্ড লিংকে মাইকটা অন করে দিচ্ছি। হ্যালো, সেকেন্ড লিংকে সবাই শুনতে পাচ্ছিস এবার? হ্যালো, সেকেন্ড ইয়ারে যারা ফার্স্ট ইয়ার আছে তাদেরকে বল সেকেন্ড লিংকেও শুনতে পাচ্ছে সবাই। সো ওকে, সো আই এম কন্টিনিউইং that here you will Quick Labs will ask for another additional access to your Google account, which will show that view and delete your Google developer group profile data and all. Here you have to continue this all things so that they can get the access, and then you will find this page that Google Cloud Innovators. Now Innovators is a separate program of Google Cloud. You can opt for it and not opt for it. It's your personal choice, but it's for advanced. So I am crossing it right now, and here you will see something like this interface. Here dashboard, up next, featured paths, learning paths, and all there. Here are the processes, how many labs are you doing or how many courses you have opted in and all. Now we will click something here in my accounts and go to the settings. In the settings, here everything here in the company name, you can give your college's name and all. Here you can choose after and all things. If you have an Credly account, you can here I consent to share and click this thing and all. Here the public profile, it is very important, please carefully listen. In this public profile, here you have to tick mark the make profile public. সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, বলছি আরেকবার একটা ওই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করা থেকে দেখাবে, কারণ আমার ওটা নেটওয়ার্ক চলে গেছিল। Okay. So firstly, generally your dashboard will look something like this. Here, generally when you log in, your dashboard will look something like this, where up next, here are the catalogs of the courses you can do, featured paths, learning paths and all, and the process, learning paths, quizzes, labs. I mean how many labs have you done or how many courses you have obtained, all will show here. You can see your progress. And here you can see that my account, click the my account. Here it will show the credits, how many credits you got for this lab, and the dashboard, progress and settings. Here you have to click the settings. So when we will open the settings, here it will open the account settings, where you can change the general account settings, your name, your company name. Here in company name, there will be our college's name and all. And in the Credly, you can, if you guys got Credly account, then you can do I consent to share my name with the Credly for the badge showcase and all. And in the letter here in the public profile, here is a check. This is very important. In the public profile, here it shows that make profile public. You have to click this to ensure that your profile is public, and then update the settings. When you will update the settings, here is a link. Your public profile is public and accessible, and here is the link. This link, you have to take this, copy this link,
especially here, when you open this link, you will show that there are, here you can see all your batches you can get, and it is public. It means everyone in the internet who has that link, who has this link, can access your profile like this and see your badges. Not that full access, but only they can see your badges where you can showcase your skills and etc. Okay. So we need this public profile link. We will copy this link. Now I have to open the Google form that Orko Prabodha sent already. Everyone have sent. I guess everyone has got that link. Wait a minute. Let me find the link. A moment. Okay, so when you will open the so when you all will open the link, it will show something like this. Now here we all have to give that email, actually, that new Credly email. We have created the new email for the Google Cloud Skill Boost. We have to use that email. And here we have the new created email. We will paste this. Here all the terms and conditions and all. In the next page, when you click next, then it will come to a terms and conditions page, and here you have to accept the terms and then click the next button again. In this page, you have to fill out all your details like your name, college name, gender, graduation year. Do you have access to internet connection and latest laptop? It will be yes, of course. Without this, you can't access or do the labs which are mentioned here. Then you have to click next. It will create a new account on Google Cloud Skill Boost. It will ask, please verify that you have created a new account on Google Cloud Skill Boost after September 2025. So any newly created accounts which are after September 2025 is only valid. And you must have to ensure that there is no existing Cloud Skills Boost account in that email. Now confirm your email address linked to your Google Cloud Skill, double check that email. It means we have to paste that email, the newly created email, then enter next again. Now a few last steps which are mandatory, that it says to log into the account, and then general account says make profile public, which I have already shown here. Now it is asking for the profile ID. Now what is profile URL? Please share your Google Plus URL. Now the profile ID, only the profile ID, which means
when you wait a minute, let me open a bit. আচ্ছা, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি এখানে। আমি এখানে কয়েকজনের নাম বলবো, এরা আরএসপিবি করিসনি, তো তার জন্য আমি নামগুলো লিখছি, তোরা একটু তাদের ইমেল আইডি গুলো দিস। ওকে, ঠিক আছে, সবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ, নামগুলো আমি চ্যাটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার কন্টিনিউ করুন। So after in that link, when you will click the links, you will see that your public profile link. Okay, let me show you. Some of you will may not understand or something. Wait a minute. So in this page, the highlighted section, you can see the selected section. This is your actual profile ID. Here in the public profiles, this is your public profile ID. So copy it. Then again here, you have to paste this profile ID here. Now, this is all of your unique profile ID. For every person, it will generate different. Now, by completing and submitting the form here, it is acknowledged true. I acknowledge. Yes, I agree. Platform learning pathway before deleter. Now, these are the points to note before you submit. So you guys will read this and then press next. Now, it will ask some... Raman. Yes. Yes, বলছিলাম যে তোর এই ফর্মে আমি প্রোফাইল আইডিটা মানে পুরো ইউআরএলটা দিয়ে দিয়েছি, সমস্যা হবে না তো? লাইক তুই যে নাম্বারটাই জাস্ট দিয়েছিস না, আমি পুরো ইউআরএলটাই কপি পেস্ট করছি। আচ্ছা, পুরো ইউআরএলটাই অ্যাকচুয়ালি পুরো ইউআরএলটাও দিলে পরেও কোনো সমস্যা নেই। ফাইনাল ফর্ম আমরা ম্যানুয়ালি ওখান থেকে আরেকটা ফর্মে সাবমিট করব, তো দেখি আমি কথা বলে চাপ নেই ওটাতে। ওকে ওকে ওকে, ওরা যেরকমই দিয়েছিস আমরা এডিট করে নিয়ে লাস্টে করে দেবো সেটা। Now it will ask for some previous experience with Arcade. Have you ever participated? If you guys give it yes, then you have to name of the community, which community or which under facilitator under, and your old skill boost account and all. But in this case, I guess it will be no, right? Orko Prabodha? হ্যাঁ, এই কেসে নই তো হবে নাকি এদের ক্ষেত্রে? আচ্ছা, মানে হ্যাঁ দেখ, ফার্স্ট ইয়াররা করেনি তো তারা তো নো দেবে, আর কিছু তখন ফিল করার দরকার নেই কারণ ওগুলো অপশনাল। আর যারা করেছিস তারা দিয়ে দেবে। আই গেস এরকম কমই আছে যারা আর্কেড করেছে বা তোর এগুলো এক্সপিরিয়েন্স আছে, যারা করেছিস তারা দিয়ে দিবি। সেটাই। ওকে, আমি এখন আছে, দাঁড়াও এক মিনিট। হ্যাঁ, ওয়েট এ মিনিট। আপাতত নো করে রাখ, এটা অ্যাকচুয়ালি বাইরের কলেজের জন্য। আমরা যখন ওপেন নেটওয়ার্ক করছি তো তাদের জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি, এটা আমাদের জন্য না। সবাই নোই করে দিই। ওকে, সো তাহলে নোই করা থাকলো। হ্যাঁ, ওকে ওকে, লেট মি কিপ বাইরের কলেজ থেকে আসবে। Finally, okay, so finally here some please note these points and study and read them again so you don't get mistakes done. However, we will finally check before and ask everyone if they have any problem, and if in case you face any problems, you can ask me. Then ultimately submit, ask me and others. Here the response has been recorded now. Okay. So ultimately, we are almost at the end. Now the learning and recommendations based on job roles or domains, there are structured learning paths in that Google Cloud Skill Boost, which you can also opt in for your own, for your own development and all. So you can follow a rather path than just random courses. And also recommended that try to finish every path or lab you have opted in and collect all skill badges. And also it is recommended to sign up for a Credly account so that you can showcase the skill badges in LinkedIn and other social platforms, which can boost your profile a bit. And so finally, we are all. That's for today. I have to say now to the next. Now Orko Prabodha will say something.
আচ্ছা, Thank you. দেখ চ্যাটে একজন লিখেছিল যে প্রোফাইল আইডিটা কি করে পাবো, আরেকবার ওই জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিত যে প্রোফাইল আইডিটা, পাবলিক প্রোফাইল আইডি কোত্থেকে পাচ্ছে, ওই জায়গাটা একটু আচ্ছা, কনফিউজিং দেখো। তো, আরেকবার একটু দেখিয়ে দিত। আচ্ছা, ওকে। এক মিনিট। সো ফার্স্টে যখন ড্যাশবোর্ডটা খুলবি, মানে ধর গুগল ক্লাউড স্কিল বুস্টের যে ড্যাশবোর্ড দেখবি, এইরকম একটা ড্যাশবোর্ড পাচ্ছিস, ঠিক আছে? বাংলাতেই বলছি এখন। সো এরকম একটা আমি ড্যাশবোর্ড যে পাবি। লিস্টটা পাঠিয়েছি, এরা আরএসভিপি করিসনি আজকের ইভেন্টের জন্য। দেখ চ্যাট বক্সে যেটা পাঠিয়েছি, তোরা যেই আইডি দিয়ে আমাদের জিটিজি চ্যাপ্টারে জয়েন করেছিলে সেই ইমেলটা দে, তাহলে কি আমরা এই আরএসভিপিটা এখন করিয়ে নেবো, তোদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সো ওকে, সো লেট মি কন্টিনিউ। তো তোরা যখন পেজটা খুলবি তখন দেখবি এইরকম একটা আছে ড্যাশবোর্ড। এখানে এইরকম ধরনের থাকবে, অ্যাপ্লাই ইউর স্কিলস, ক্লাউড স্কিল, কনসোল অ্যান্ড অল, এইসব নয়। সো প্রথমে যাবি মাই অ্যাকাউন্টে গিয়ে এখানে সেটিংসে যাবি। যখন সেটিংস খুলবি তখন দেখবি এইখানে দেখবি অনেক কিছু লেখা আছে বিভিন্ন সেটিংস এর ব্যাপারে, সেটিংস চেঞ্জ করতে পারবি। এখানে মেক ইউর পাবলিক প্রোফাইল, এইটা টিক মার্ক করে আপডেট সেটিংস করবি। যখনই তোরা আপডেট সেটিংস করবি দেখবি এখানে একটা গ্রিন হাইলাইটে একটা ইউর প্রোফাইল ইজ পাবলিক অ্যান্ড অ্যাক্সেসিবল অ্যাট বলে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে। সো সেই লিঙ্কটাকে কপি করবি, সেই লিঙ্কটাতে যাবি, ঠিক আছে? সেই লিঙ্কটাতে যখন যাবি দেখবি এরকম একটা ড্যাশবোর্ড ঠিক নয়, মানে একটা পেজ খুলবে যেটাতে তোর নাম, কতদিন থেকে মেম্বার আছিস, কোন সাল থেকে মেম্বার আছিস, অ্যান্ড তোর পাবলিক প্রোফাইলটা শোকেস করবে। সো এই পাবলিক প্রোফাইলের মধ্যে যেটা বলা হয়েছিল যে ইউনিক প্রোফাইল আইডি, সেটা হচ্ছে এই যে ইউআরএলটা আছে দেখবি পাবলিক প্রোফাইল স্ল্যাশ অব্দি, এই স্ল্যাশের পরে দেখবি একটা আলফা নিউমেরিক কোড টাইপের আছে একটা। সো এই যে কোডটা আছে, এই টোটাল কোডটাই হচ্ছে তোদের ইউনিক প্রোফাইল আইডি, যেটা মানে তোর চাইছে হচ্ছে কি বেশ বলে ওই গুগল ফর্মটাতে। I hope the doubt is clear. Are কিছু questions? Any questions from anyone? হ্যালো দাদা, হ্যাঁ বল। একটা কোশ্চেন ছিল, বলছি যে আমরা তো বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে থাকি, স্টোরেজের জন্য ডিবিএমএস, কোডিং এর জন্য যেমন তোমার বিভিন্ন ধরনের আছে রেপ্লিট, ওইসব ইউজ করে থাকি। তো গুগল ক্লাউডটা আমাদের কি জন্য প্রয়োজন? দেখ গুগল ক্লাউডটা যেরকম অনিশদা বললো, গুগল ক্লাউড হচ্ছে দেখ মেনলি দেখ তুই তোর ধর বাড়িতে ধর একটা কম্পিউটার আছে, সেটার একটা লিমিটেড স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটি, অ্যান্ড সেটার মানে দেখ সব কম্পিউটারই লিমিটেড স্টোরেজ ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউট পাওয়ার লিমিটেডই হয়। বাট ধর তুই তোর বাড়ির কম্পিউটার থেকে ধর একটা বড় কোম্পানির ধর মানে লার্জ ডেটাবেস, ধর 2 টেরাবাইটের শুধু ডেটাবেসই আছে ওদের, বা ধর আরো বেশি স্টোরেজের চালাতে চাইছিস, তখন সেটা তো বাড়িতে পসিবল নয়। বা ধর তুই ধর বাড়ি থেকে একটা ধর মেশিন লার্নিং এর কোনো কিছু চলছে, বা ধর ওই যে এআই সিস্টেম যে চ্যাট জিপিটি, দেখবি অনেক সময় দেখবি রেড টায়ার দেখায় যে আজকে আর করা যাবে না, বা এটা রিসেট হতে টাইম লাগবে। কেন? সেগুলো মেনলি হচ্ছে কম্পিউট পাওয়ার অনেক বেশি লাগে এক একটা ইমেজ জেনারেশন বা কোনো কিছুতে, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি বাড়ির কম্পিউটারে হয় না। ঠিক কম্প্যারিজন কেমন করবো, তুই ধর অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড বা ধর ছোটখাটো কোনো অ্যাপ্লিকেশন চালাচ্ছিস, কোনো ব্রাউজার আর সামথিং, আর তার সাথে তুই ধর চালাচ্ছিস কোনো একটা বড় কল অফ ডিউটি বা কোনো কিছু একটা গেম চালাতে যাচ্ছিস, দেখবি সেম কম্পিউটারসে হয় না সেটা। তোর একটা কম্পিউটিং স্পেসিফিকেশন লাগে, জিপিইউস লাগে অ্যান্ড অল লাগে। সেরকমই কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রেও এরকম বিভিন্ন অনেক ফিল্ডস আছে যেখানে হাই জিপিইউ পাওয়ার লাগে বা প্রচুর পরিমাণে কম্পিউটিং এনার্জি লাগে, যেমন তোর কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বা আরো অনেক কিছু আছে, যেমন ডেটাবেস, বিগ ডেটা, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর ক্ষেত্রে অ্যান্ড এভরিথিং, মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে, বড় বড় লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে।
সেগুলোতে অনেক বড় বড় মেশিনস লাগে। তো এবার সবাই তো সেই ফিজিক্যাল সেন্টারটা অ্যাফোর্ড করতে পারে না। ধর একটা সফটওয়্যার বানানোর জন্য ধর বা কোনো কোম্পানির ধর ডেটাবেস রাখার জন্য তাদেরকে একটা বড় ডেটা সেন্টার লাগবে। তো এবার ডেটা সেন্টার বানাতে গেলে তার জায়গা লাগবে, সেটার ইলেকট্রিসিটি বিলস আছে, ওয়াটার বিলস আছে, আরো বিভিন্ন রকম বিল আছে, একটা মেনটেনেন্স কস্ট থাকে। তো গুগল ক্লাউড কি সেই সার্ভিসটা তোকে প্রোভাইড করছে। মানে গুগল ক্লাউডের বিভিন্ন রিজিয়নে লার্জ ডেটা সেন্টার্স আছে, সেই ডেটা সেন্টার গুলো মেনলি ভাড়া দেওয়ার মতন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুই মানে টাকার বিনিময়ে ওদের কম্পিউটিং ক্যাপাবিলিটি, জিপিইউ ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড ডেটাবেস রাখার যে জায়গা তুই ইউজ করছিস, অ্যান্ড তোর ডেটা থাকছে ওদের ডেটাবেস সেন্টারে অ্যান্ড অল। মেনলি এই জন্যই আমরা গুগল ক্লাউড ইউজ করি। অ্যান্ড এটা মেনলি এখন তোরা সেরকম ইউজ করতে বুঝতে পারবি না, বাট ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে এটা খুবই ইউজড হয়। মানে ম্যাক্সিমাম কোম্পানি তাদের ডেটাবেস বিভিন্ন ক্লাউড সার্ভার্সে রাখে, যেমন গুগল ক্লাউড, ওরাকেল বা মাইক্রোসফটের অ্যাজিওর ক্লাউড সার্ভার্স, এইগুলোতেই রাখে মেনলি। ওকে দাদা, গট ইট। সো নেক্সট কোশ্চেন। আরএসভিপি অন্য মেল দিয়ে করা আর এটা আমি অন্য মেল দিয়ে জয়েন করলাম, কিছু প্রবলেম হবে? আরএসভিপি কি বলছিস? আরএসভিপির মেলটা অন্য করা? না না, সেটা তো কোনো অসুবিধা নেই। না না, এটা হচ্ছে, এটা দেখ, এই যে ক্লাউড জ্যামস ইভেন্টে যে অ্যাপ্লাই করবি সেটা এই নিউ মেল দিয়েই অ্যাপ্লাই করিস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, সো ফর ফার্দার কোশ্চেন্স প্লিজ রেফার টু। বলছি দাদা একটা কোশ্চেন ছিল, বলছি এই যে মানে প্রোটাতে হয়ে গেল ফর্ম ফিল আপ, এবার তারপরে যে কোর্সেস আছে, এবার তো আমি দেখছি মোটামুটি মানে কটা কোর্সেস আছে, তাও কটা করতে হবে অ্যাটলিস্ট, মানে সব? দেখ, এইগুলো অনিশদা বলতে পারবে ভালো। অনিশদা আছে? শোন, বলছি সব কিছু, দাঁড়া প্রেজেন্ট করি। হ্যাঁ, তুই ইয়ে করে দে। হ্যাঁ, দাঁড়া। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যালো, প্রেজেন্ট হয়েছে আমার স্ক্রিন? না ভাই, আসেনি এখন। হ্যাঁ, এবার এসছে। ওকে, তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশনের পর এটা হচ্ছে তোর গুগল ক্লাউডের প্ল্যাটফর্ম ড্যাশবোর্ড। ঠিক আছে। তো ড্যাশবোর্ডের পাশে রয়েছে এক্সপ্লোর, যেখানে ইউ ক্যান এক্সপ্লোর ডিফারেন্ট কোর্সেস অ্যাবাউট গুগল ক্লাউড। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে তোর মেইনলি আমাদের যে টাস্কগুলো হচ্ছে, তো চ্যালেঞ্জেসগুলো প্রোভাইড করবে এই প্রোগ্রামে। তোর মোটামুটি 75 to 80 ল্যাবস থাকবে ওখানে, ওগুলো কমপ্লিট করতে হবে। ওই চ্যালেঞ্জেসগুলো কমপ্লিট করা হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। দেন হচ্ছে আমাদের যদি এক্সট্রা টাইম থাকে, এখন তোদের অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখবি এখানে 35 ক্রেডিটস পয়েন্টস আছে, ঠিক আছে। বাট তোর আমাদের ফেসিলিটার হচ্ছে অর্কদা, ঠিক আছে, তোদের অর্কদা। তো ও সবার অ্যাকাউন্টে হচ্ছে 300 ক্রেডিটস করে দিয়ে দেবে। দেন ওই ক্রেডিটে তুই ল্যাবসগুলো কমপ্লিট করতে পারবি, কারণ এক একটা ল্যাবস হচ্ছে ডিফারেন্ট ক্রেডিটস চার্জ করে। কোনো ল্যাবস 5, 10, 2, 1। ওকে, তো এটা হ্যাঁ বল। বলছি যে সবাই 35 ক্রেডিটস পাবি না, মানে অনেকের অ্যাকাউন্টে 0 ক্রেডিটস থাকবে। আমরা কয়েকজন তোর ওই ইনোভেটর প্রোগ্রামে জয়েন করেছি বলে আমাদের 35 আছে। সম্মান যেটা দেখিয়ে দিল ইনোভেটরস প্রোগ্রামে জয়েন করা, ওটা কিন্তু সবাই করবি, ঠিক আছে, তবেই 35 ক্রেডিটস পাবি ততক্ষণ। আর যদি 0 ক্রেডিটস থাকে তাহলেও কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, 300 ক্রেডিটস ওরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। যখন আর কি ওখান থেকে তোর অর্কদা ক্রেডিটস প্রোভাইড করবে, যখন তোর ওখান থেকে অ্যালাউ করবে, ঠিক আছে। তো ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমাদের গুগল ক্লাউডের ডিফারেন্ট অপারেশনস গুলো যেখানে হচ্ছে তোর করতে হয়, সেটা হচ্ছে গুগল ক্লাউড কনসোল। ওটা কিরকম দেখতে হয় দেখাচ্ছি। This is our Google Cloud Console dashboard. Okay. So এই ড্যাশবোর্ডে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা নিজে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি, যে কোনো প্রজেক্ট।
প্রজেক্ট নেম দিলাম, নিউ প্রজেক্ট যেতে হবে ফার্স্টে, দেন এখানে প্রজেক্ট নেম দিলাম, অর্গানাইজেশন সেট করতে লাগবে না, ক্রিয়েট করলাম, দেন সেই প্রজেক্টের ড্যাশবোর্ড ওপেন হয়ে গেল, যেখানে প্রজেক্টের ইনফরমেশন থাকবে, প্রজেক্টের ইউনিক আইডি থাকবে। প্রজেক্টের নেম সেম হতে পারে, মাল্টিপল প্রজেক্টের নেম, বাট প্রজেক্টের আইডি অলওয়েজ ইউনিক থাকবে। এখানে ডিফারেন্ট রিসোর্সেস থাকবে, এগুলো হচ্ছে সার্ভিসেস থাকবে। এখানে এপিআই কলসের একটা ড্যাশবোর্ড দেখাচ্ছে। এখানে সাইডে এখানে তোরা প্রজেক্ট ক্লাউড হাব, যেখানে তোরা কি ড্যাশবোর্ডটাই আর কি দেখতে পাবি। রিসেন্টলি ভিজিটেড হ্যাঁ ভাই আরেকবার ইন্টারাপ্ট করছি, আর সবার জন্য আরেকটা নিউজ, যেটা হচ্ছে গিয়ে যদি কারো কাছে ল্যাপটপ বা পিসি না থাকে অক্টোবরের ফার্স্ট উইক অবধি, তো আনফর্চুনেটলি তারা মানে করতে পারবি না জিনিসটা, কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি এই ল্যাবগুলোতে মোবাইল থেকে মানে ইম্পসিবল কাইন্ড অফ, কারণ আমাদেরই করতে করতে এক একটা ল্যাব যেটা 10 মিনিট লাগার কথা সেটা 1 ঘন্টা লেগে যাবে। তো আই গেস তারা এবার যদি স্কিপ করিস নেক্সট ইয়ার তো হচ্ছে ইভেন্টটা আবার, তো তখন তোরা ট্রাই করতে পারবি যাদের কাছে ল্যাপটপ বা পিসি নেই। তবে তোরা যদি মানে এরকম কেউ থাকে যে ক্লোজ ফ্রেন্ড, তার কাছে তার ল্যাপটপ আছে, তো তার ওখানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেও করতে পারিস, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি মানে কোনোভাবেই পসিবল না হয় ল্যাপটপ বা পিসি অ্যারেঞ্জ করা, তো আনফর্চুনেটলি তারা এইবার করতে পারবি না জিনিসটা। দেখ পুরো জিনিসটা কিন্তু হ্যালো পুরো জিনিসটা কিন্তু অনলাইন টাইমে হবে, মানে অনলাইনে মোডে হবে, আর এটা পুরোটাই ভ্যাকেশন টাইমেই হবে। তো অনেকটা টাইম তোরা বাড়িতেই থাকছিস, কলেজে আসার তেমন দরকারও নেই। তো বাড়িতে কারো যদি দাদা দিদি থাকে বা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, তাদের থেকে যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারিস তো সেটা অনেক বেস্ট হবে। সবাইকে বলবো একবার চেষ্টা করে দেখ, যদি হয় অবশ্যই। বা তোরা অনেকে পিজিতে থাকিস, সেখানে যদি কোনো সিনিয়রের থেকে কালেক্ট করতে পারিস একটু দেখ। আর আরেকটা কথা, ধর তোর কোনো ফ্রেন্ড আছে যে এই প্রোগ্রামটা করতে চায়, বাট তার কলেজে জিডিজি চ্যাপ্টারটা নেই বলে সে করতে পারছে না, সে ইন্টারেস্টেড, তাহলেও বলিস যে আমাদের কলেজের কারোর সাথে কোনোভাবে কন্ট্যাক্ট করতে, আমাদের মারফত তারা এটা করতে পারবে। অনেক কলেজ আছে যেখানে এই জিডিজিটা কন্টিনিউ নেই বা হচ্ছে না, তো সেখান থেকেও আমরা এটা অপরচুনিটিটা দিচ্ছি, তাই তর্ক করবো। সবাই একবার চেষ্টা করিস যাতে মানে কোনোভাবে ল্যাপটপ বা পিসি কিছু একটা অ্যারেঞ্জ করা যায়। এবার যদি না করতে পারিস তাহলে তো সবাই অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করিস। আর যদি ফিল কিছু না অপশন থাকে, ফিল তোরা কিন্তু সেশন জয়েন করিস, কিছু শিখতে পারবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, পরের যে সেশনগুলো হবে সেগুলো অবশ্যই জয়েন করবি। আমরা মাঝে অক্টোবরের মাঝেও যাতে তোদের হেল্প হয় তার জন্য আমরা সেশন নিতে থাকবো এগুলো, তো ওগুলোতে জয়েন করে যাস। কন্টিনিউ করছি? হ্যাঁ, এবার কন্টিনিউ কর। ওকে, দিস আর সাম পিন্ড প্রোডাক্টস, মানে ডিফারেন্ট সার্ভিসেস যে গুগল ক্লাউড প্রোভাইড করে। এগুলো দেখে এখন বুঝতে পারবি না, যখন এক একটা সার্ভিসেসের ওপর আমি ল্যাবস করাবো বা তোদের শেখাবো, তখন আমি ভাস্টলি আর কি এক্সপ্লেন করবো তোদেরকে এগুলোর ওপর। এগুলো পিন্ড সার্ভিসেস। ওকে, এখানে আরো রয়েছে সার্ভিসেস, ভিউ অল প্রোডাক্টস দেখবে তোরা দেখতে পারবে, এখানে ডিফারেন্ট সার্ভিসেস রয়েছে। আর গুগল ক্লাউডের ল্যাব তোর কমপ্লিট করা যায় হচ্ছে দুভাবে মেইনলি। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সার্ভিসেসে গিয়ে আমরা এখানে সার্চ করে ডিফারেন্ট সার্ভিসেস তো সার্চ করতে পারি, এখান থেকে ডাইরেক্ট সার্ভিস সার্চ করতে পারি। অর এলস আমরা আর কি এখান থেকে শেল ওপেন করে এখান থেকে আমরা তোর কমান্ড দিয়ে আর কি করতে পারি। তো শেল ওপেন করার পর আমাদের এখানে অথরাইজ করতে হয় ফার্স্টে ক্লাউড শেল। এটা দেন এখান দিয়ে আমরা ডিফারেন্ট কমান্ডস দিয়ে আর কি দেখতে পারি। তা আমি কমান্ডস গুলো দিচ্ছি, এখন হয়তো তারা বুঝতে পারবি না, বাট নেক্সট সেশন গুলোতে বুঝে যাবি। এটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে ডিফারেন্ট, মানে আমরা যে ডাইরেক্টরিতে রয়েছি
ডাইরেক্টরি বলতে আমরা যে ফোল্ডারের মধ্যে রয়েছে, এখানে হোমের মধ্যে আমরা এই প্রজেক্টের মধ্যে রয়েছে সেটাই আর কি এখানে শো করছে, ঠিক আছে। আর এই শেলের মধ্যে ডিফারেন্ট এখানে অপশনস দেখতে পারবি, মেইনলি সেটিংস অপশনটাই গিয়ে তোরা টেক্সট চেঞ্জ করতে পারবি, ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবি, কিবোর্ড চেঞ্জ, এখান থেকে কিবোর্ডে কিছু অপশনস রয়েছে, এখানে অনলাইন এডিটর রয়েছে, ওকে, এটাতেও সুইচ করতে পারবি তোরা। এখান থেকে যদি তোরা সুইচ করিস তাহলে এখানে তোরা যে প্রজেক্ট রয়েছে তার মধ্যে কি কি ফাইলস রয়েছে বা তার মধ্যে আরো কি কি ফোল্ডার্স রয়েছে সেগুলো দেখতে পারিস। তা এখানে যখন আমি এখানে কমেন্টটা দিয়েছিলাম, এক মিনিট, এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কি কি রয়েছে ফোল্ডারের মধ্যে, ঠিক আছে। এখন দুটো ফাইলস দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে রিডমি টিএক্সটি আর হচ্ছে ডেমো টিএক্সটি, ঠিক আছে, আর কিছু দেখাচ্ছে না। তো আমরা যদি ওপেন এডিটরে যাই, এখানে আমরা নিউ ফাইলস ক্রিয়েট করতে পারি, ঠিক আছে, .txt একটা ক্রিয়েট করলাম, এখানে আমি যেগুলো কিছু লিখে দিলাম, সেভ করে দিলাম। দেন আমি যখন ওপেন টার্মিনাল এগেইন করব, এখানে কমান্ড দেব, দেন আমার যে ফাইলসগুলো রয়েছে সেই ফাইলসগুলো এখানে শো করবে। এখানে নিউ একটা ফাইল অ্যাড হয়ে গেছে। তা আমরা টার্মিনাল দিয়ে মানে হচ্ছে তোর এই শেল দিয়েও আমরা তোর কন্ট্রোল করতে পারি সবকিছু গুগল ক্লাউড কনসোলে, ঠিক আছে। এবার এটা আমি জাস্ট তোদের প্ল্যাটফর্মে কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিলাম, মেইনলি বেসিক জিনিসগুলোই লাগবে, তারপরে যখন আমি ডিসক্রাইব করবো, পরে ল্যাবস করবো, তখন তোরা দেখতে পারবি। তা আজকে আমি একটা ছোট ল্যাব করিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে, ল্যাবটা করে মানে দেখে হয়তো বুঝতে পারবি না এখন, বাট কি করে করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে ফার্দার তোদের যখন ল্যাব করাবো তোরা কি করতে পারবি, তখন ইনস্ট্রাকশন দেখে দেখে করতে পারবি, আমরা করিয়ে দেবো। তা ফার্স্টে তোদের হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস দেওয়া হবে, এক একটা চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে মাল্টিপল ল্যাবস থাকতে পারে, লাইক 7 or 15, ইভেন 8 ল্যাবস, 5 ল্যাবস থাকতে পারে। তা এটা হচ্ছে একটা ল্যাব, ঠিক আছে। ল্যাব ফার্স্টে স্টার্ট ল্যাব করতে হয়, ল্যাব স্টার্ট করার জন্য ল্যাব স্টার্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এইবার আমি বলেছিলাম তোর ল্যাবসে যে কোনো কিছু কন্ট্রোল করার জন্য মানে অপারেশনস করার জন্য আমাদের কনসোল থেকে অপারেশনসগুলো করতে হয়। তো আমরা কনসোলটাকে ইনকগনিটো মোডে ওপেন করে নেব, ঠিক আছে, নিউ উইন্ডোতে। এখানে চাইবে ইমেল আইডি, ফোন নাম্বার, এটা আমরা কোনটা দেব, এটা দেবো এখানে যে ল্যাবে যে প্রোভাইড করে রেখেছে, ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড, এইটা আমরা দেব, এটা দিয়ে আমরা লগ ইন করবো। আই আন্ডারস্ট্যান্ড করবো, দেন এগ্রি করবো। এই স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্টটাতেই আমরা লগ ইন করছি, এটার মধ্যে আমরা অপারেশনটা ক্রিয়েট করব, যেটা হচ্ছে গুগল ক্লাউড ল্যাব থেকেই প্রোভাইড করে দিয়েছে। তো এখানে অনেক কিছু লেখা থাকবে, পড়তে পারিস তোরা। মেইনলি আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেখানে তোর এখানে চেক মাই প্রোগ্রেস থাকবে, ওই সেকশনটাই যেটা রয়েছে সেটা মেইনলি আমাদের করতে হবে। তা আজকে তোরা কিছু বুঝতে পারবি না হয়তো দেখে যে কি করছি, বাট কিভাবে করতে হচ্ছে, ল্যাবসগুলো কিভাবে কমপ্লিট করতে হচ্ছে, কমপ্লিশন কিভাবে করতে হচ্ছে সেটা দেখে তোরা বুঝতে পারবি। আর এটা আমি একটা ডেমো ল্যাব করাচ্ছি, এই ল্যাবসগুলো নাও থাকতে পারে, ওখান থেকে বলে দেবে কি কি ল্যাবস কমপ্লিট করতে হবে। আর এখানে সবকিছু ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া থাকে যে কি কি করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। তো এখানে আমাকে বলেছে এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেসে যেতে, দেন লাইব্রেরিতে যেতে, দেন হচ্ছে ওখানে ডায়লগ তো এপিআই সার্চ করতে। এখানে আমি সার্চ করবো এপিআই ডাইরেক্ট, এপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস,
যাবো এখানে, দেন আমাকে ওখানে বলেছিল লাইব্রেরিতে যেতে, লাইব্রেরিতে যাব, সবকিছু ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া আছে। দেন আবার এখান থেকে বলেছে আমাদের ডায়লগফ্লো এপিআই তে যেতে। কিভাবে ল্যাবস গুলো করতে হচ্ছে সেটা শেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দেন আস্তে আস্তে এগুলোর কাজ কি সেগুলো জানতে পারবে। ডায়লগফ্লো এপিআই তে গেলাম, তারপরে কি করতে হবে সেই ইনস্ট্রাকশনও দিয়ে দিয়েছে, আমাদের এনাবেল করতে হবে ডায়লগফ্লো এপিআই থেকে। এনাবেল করলাম, দেন আমাদের এখানে আর কিছু বলেনি, ঠিক আছে? তার মানে আমাদের ল্যাবটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়া উচিত। এখানে চেক মাই প্রোগ্রেস করব, চেক মাই প্রোগ্রেস হয়ে গেছে। দেন আর এখানে কিছু নেই, এগুলো ম্যান্ডেটরি নেই, এগুলো অপশনাল, এগুলো না আর কিছু এখানে নেই করার জন্য। দেন হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এন্ড ল্যাব করতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে একটা লিমিটেশন রয়েছে, মানে তুই ল্যাব স্টার্ট করার পর 2 মিনিট বা 3 মিনিট তোর অনেক ফাস্ট হয়ে যেতে পারে ল্যাবটা, দেন তুই এন্ড ল্যাব করলে ওরা অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে। তোকে মিনিমাম 5 মিনিটস মিনিমাম তোকে ল্যাবের মধ্যে থাকতে হবে, দেন এন্ড ল্যাব করতে হবে, নাহলে কিন্তু এটা কমপ্লিশন হবে না ল্যাবটা, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক 5 মিনিট হয়ে গেছে, এটার মধ্যে না আছে। এন্ড ল্যাব করলাম, দেন রিভিউ দিতেই পারি, নাও দিতে পারি। এই ল্যাবটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওকে? তো এইভাবে তোদের 75 থেকে 80 ল্যাবস থাকবে, লেন্থ ডিফারেন্ট থাকবে। এটা এখানে লেখা আছে 1 ঘন্টা 7 মিনিটসে, কিছু থাকবে 30 মিনিটসে, কিছু থাকবে 1.5 ঘন্টার, কিছু থাকবে। তো ডিফারেন্ট লেন্থের ল্যাবস থাকবে, এরকম তোদের ল্যাবস কমপ্লিট করতে হবে। ডিফারেন্ট ল্যাবস যখন কমপ্লিট করবি, ডিফারেন্ট টেকনোলজির ব্যাপারে জানতে পারবি, ওগুলো শিখতে পারবি। আর ওই ল্যাবসগুলো যখন করাবো তখন আর কি ভাস্টলি আমি ডিসক্রাইব করবো যে কিভাবে কোনটার কি কাজ, কেন করছি, কিভাবে করতে হবে, ল্যাবসটা কিভাবে কমপ্লিট করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ দেখে, সেটা তো বুঝতে পারলি। এটা জাস্ট একটা ওভারভিউ দিলাম। তা আর বাকি যে কাজগুলো করে, এগুলো যে ডায়লগফ্লো এপিআই কি কাজ করে, ডিফারেন্ট সার্ভিসেস আরো যে এখানে রয়েছে, যেগুলো ডিফারেন্ট সার্ভিসেস রয়েছে, এগুলোর কাজ কি, এইগুলো যখন নেক্সট সেশন নেব তখন হচ্ছে যে ল্যাবের উপর কাজ করবো। অর এলস আমি যদি নর্মালি সেশন নিই জাস্ট একটা টেকনোলজির উপরে জানার জন্য, একটা সার্ভিসেস ব্যাপারে জানার জন্য, তখন আর কি আমি ডিসক্রাইব করবো, তখন পুরো জানতে পারবি যে কি কাজ এগুলো, কি কেন ইউজ করা হয় এগুলো। তো এতটাই ছিল আজকের সেশন। আর কেউ কিছু বলতে চাস? আমি ভাই লাস্ট বলবো, যেটা সবাই যে আইডি দিয়ে, মানে যে ইমেল আইডি দিয়ে এটাতে ঢুকেছিস, সেম তোর ওই ফিডব্যাক ফর্ম চলে গেছে, ওটা সাবমিট করে দিস, কারণ প্রত্যেকবার লাগে আমাদের সাবমিট করতে এটা। আর বাকি যেটা হচ্ছে, আমাদের একটা জিডিজি জিসিসিটির গ্রুপ আগে থেকে 2021-এ বানানো আছে, সেটাতে প্রত্যেক বছর ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টরা ঢুকে। তো আমরা সেটা লিঙ্ক তোদেরকে দিচ্ছি, তোরা সবাই ওটাতে জয়েন কর। যত এই ইভেন্ট হবে সব ওখানটাতেই দেওয়া হবে, আর ওখান থেকে তোরা মানে অ্যাক্সেসও করতে পারবি। তাতে বারবার কারো থেকে চাইতেও হবে না, বা তোকে মানে জানাতেও হবে না ওরকম ভাবে। আর লাইক এনি কোয়ারিজ তোর মানে ওভারভিউটা দেখিলাম। দাদা বলছে একদিনের মধ্যে কি 2-3টে ল্যাব করা যাবে? শুনতে পেলাম না, করে বল। মানে একদিনের মধ্যে কি 2 বা 3টে ল্যাব করা যেতে পারে? আচ্ছা দেখ, আমি বলছি জিনিসটা, ওয়ার্ল্ড ক্লাউডে একটা লিমিটেশনস থাকে, ওটা স্পেক করে দেবো। ওটা 10ও হতে পারে, 15ও হতে পারে, মানে পার ডে। এবার অ্যাকচুয়ালি পার ডে তুই 15টা করে ল্যাব করতে পারিস। তোর 15 ল্যাবসের মানে ওখানটাতে চেক পয়েন্ট দেবে। তারপরে 15টা ল্যাব যদি তোর শেষ হয়ে যায়, প্রত্যেক 2 ঘন্টা পর পর তুই একটা করে ল্যাব করার মানে পাবি, অ্যাক্সেস পাবি। তো একদিনে আমি তো বলবো 15টা আগে কর, কারণ বেশি ওভাবে করে লাভ নেই। তখন আবার বট অ্যাকাউন্ট ভাবতে পারে ওরা, যে ভাববে হয়তো আমরা কিছু একটা মানে কি বলে বাইপাস ইউজ করছি। মানে থাকবো না তো, ওই মানে 7 দিনের ল্যাবটা যদি পরে করা যেতে পারে।
তুই পরেও করতে পারবি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তোকে তুই যদি একদিনে 15টা করে করতে পারিস তাহলে বেশি দিন তো লাগার কথা না, ম্যাক্সিমাম 1.5 থেকে 2 সপ্তাহ। এবার কিছু কিছু ল্যাব থাকবে যেগুলো মানে একটু হার্ড হবে, তো একদিনে 15টা এভাবে ঘুরিস না, চেষ্টা করবি যাতে ডেইলি 1 ঘন্টা করেও টাইম দিতে পারিস। মানে 1 থেকে 7 তারিখ আমি থাকবো না অক্টোবরে, ঘুরতে যাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যদি তারপরের গুলো করে নেবে, কনসিস্টেন্টলি করে নেবে। আচ্ছা, আর আমি তোকে একটা লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু তোরা এখানে যারা আছে জয়েন করে নিস, আর এটা তোদের কমন গ্রুপে দিয়ে দিস, বলিস সিএসসিআইটি যারা আছে সবাই যেন অফকোর্স জয়েন করে। বলছি দাদা মোট কটা করতে হবে, টোটাল কটা করতে হবে ল্যাব? अराउंड 75 to 80 ওরা এখনো ইনফর্ম করেনি, মানে যে কি কি চ্যালেঞ্জেস দিয়েছে, কি কি ল্যাবস দিয়েছে, বাট अराउंड 75 to 80 বলেছে ওরা। এবার এই ল্যাবটা যত তাড়াতাড়ি ফাস্ট হয়ে গেছে বাকিগুলো কিন্তু নাও হতে পারে, ঠিক আছে? লেন্থ ডিফারেন্ট থাকতে পারে, অনেক কিছু ইনস্ট্রাকশন। এখানে তো একটা ল্যাবের মধ্যে একটাই টাস্ক দেখলি আমি কমপ্লিট করলাম, বাট ডিফারেন্ট অনেকগুলো টাস্কও থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো তখন সবকটা টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে। ওগুলো কি ওখানে এখানেই সব দেওয়া থাকবে, মানে কিভাবে টাস্কটা কমপ্লিট করতে? হ্যাঁ, ইনস্ট্রাকশন সবকিছুই ওখানে দেওয়া থাকে। এইবার গুগল ক্লাউডে কিছু ইস্যু হতে পারে, ওদের সার্ভারে ইস্যু থাকলে তখন প্রবলেম হতে পারে, বা তোরা কোথাও স্টাক হয়ে যেতে পারিস, তখন আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারিস যে এখানে স্টাক হয়ে গেছি। আমরা সেশনসে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব, হয়তো সবকটা ল্যাব কমপ্লিট আমরা সেশনসে লাইভ করাতে পারবো না, বাট যেগুলোতে প্রবলেম হবে তোরা বলবি, আর আমরা তো করাবোই, যতগুলো পারবো ল্যাব সেশনসেই কমপ্লিট করাবো, ঠিক আছে? আর যেগুলো আমরা করাতে পারবো না তোরা করবি বাড়িতে, যেখানে আটকে যাবি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবি, আমাকে বা সম্মানকে বা কল্লোলকে, যে আমি দেখালাম, ওটা গ্রুপে জানতে পেরে যাবি কার কার সাথে কন্ট্যাক্ট করবি, ঠিক আছে? ওকে দাদা, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়ারিজ আছে যে রিলেটেড আমি দেখালাম যেগুলো? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, যেটা প্রত্যেকটা ল্যাবস যখন করবি তখন তোদেরকে টিউটোরিয়াল দেওয়াই থাকবে ওদের ওখানটাতে, যে ইউটিউবে এরকম একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকলেও সেটা দেখে দেখে করলি, বা তোর কিছু ইনস্ট্রাকশন ফলো করলি। এবার যদি তোরা মানে একদম এথিক্যাল ওয়েতে করিস, যেমন সবগুলো পড়ে পড়ে তারপরে করছিস, তো সেখানটাতে একটা চ্যালেঞ্জ টাইপের আছে, যেগুলোতে কোনো হিন্টও পাবি না, কোনো হেল্পও পাবি না। সেখানটাতে তুই যেগুলো করে এসছিস তার বেসিসে তোকে করতে হবে। তো আমি তো বলবো যে বাইপাস করার ধান্দায় থাকিস না, সবাই একদম এথিক্যাল ওয়েতে করিস। প্লাস এবার গুগল আরো স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে এগুলো দেখে, যে লাস্ট ইয়ার এরকম করেছে যে এক একটা 10-15 মিনিটের ল্যাব সবাই 1-2 মিনিটে করে দিচ্ছে, কারণ গিটহাবে বা ইউটিউবে প্রচুর জায়গাতে পাওয়া যায়। তো ওটা করতে যাস না, কারণ তাতে আইডি ব্যান হয়ে যাওয়ারও চান্স থাকে। আমরাও সেটা প্রমোট করছি না ওটা ওরকম ভাবে, না হলে পরে তো ইজিলি শেষ করে দেওয়া যেত। এটা একটু খেয়াল রাখবি। আর বাকি গ্রুপের মধ্যে তো থাকবেই সবাই, তো তখন ওখানটাতে আমরা মানে যার যখন যে প্রবলেম হচ্ছে সব বলবি, আমরা সিনিয়ররা আছি, সব সলভ করে দেবো। আর এই কোর্সেস কেনার ব্যাপারটা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে? আচ্ছা, ক্রেডিট হচ্ছে আমি আজকে তোরা যে ইমেল গুলো সাবমিট করবি, প্রত্যেকে ইমেলটা মানে ওই কি বলে ফর্মটা ভালো মতো ভরে নিস, কিন্তু কালকে লাস্ট ডেট, কালকের মধ্যে ভরে নিস। আমাদের এরপর ম্যানুয়ালি আমাদের একটা ফাইনাল ফর্মে ভরতে হবে। এবার তোদেরটা যখন অ্যাপ্রুভ হবে, তোদের প্রত্যেকের সেই ইমেল আইডিতে 300 করে ক্রেডিট বা মান্থলি সাবস্ক্রিপশন চলে যাবে, সেখান থেকে তোরা আরামে ল্যাবগুলো ইউজ করতে পারবি। কিছু চিন্তা করিস না, অনেকগুলো করে ক্রেডিট থাকে এমনিতে, একটা পার ল্যাব হয়তো 1 ক্রেডিট করে ইউজ হয়, 300 ক্রেডিট মানে এনাফ। যদি ক্রেডিট শেষ হয়ে যায় আমাদের থেকে, কারো না কারো তো বেঁচে যাবে, তারা ক্রেডিট শেয়ারও করে দিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আর কারোর কোনো কোয়েরিজ কিছু? মানে আমরা কি ল্যাবটা যেখান থেকে ইচ্ছে র্যান্ডমলি শুরু করতে পারি, নাকি কোনো একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেওয়া থাকবে? অ্যাকচুয়ালি একটা সিকোয়েন্স ওয়াইজ সম্ভবত দেওয়া থাকবে, কারণ আমরা এখনো অব্দি কিছু জানি না। 26 তারিখে আমাদের একটা মানে জিডিজি যত অর্গানাইজার আছে আমাদের অল ইন্ডিয়া একটা মিটিং হবে। এবার সেখানটাতে আমরা যারা কোহর্ট 1-এ আছি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে কি কি লাগবে, কিরকম ভাবে কি সব হবে, সব তখন জানিয়ে দেবে। তারপরে আমরা তোকে একদম মানে তোদেরকে শিওর হয়ে বলতে পারবো যে কি আছে।
আর আমি বলবো যে ফার্স্ট ডে থেকে করাটাই বেটার, কারণ মাঝখান থেকে করলে পরে মানে সিকোয়েন্স বুঝতে পারবি না, কখনো কখনো কিছু সিকোয়েন্সিয়াল অর্ডারে যদি থাকে তো সেটা মিস হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর সবাইকে বলবো এটা একটু সিরিয়াসলি কর, পুজোর মধ্যে বাড়িতে বসে বসে এটাকে একটু দেখ ঘাট, আর এটা করলে তোদের যে স্কিলও বুস্ট হবে, একটা বেসিক আইডিয়াও ক্রিয়েট হবে। আর সব থেকে বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে গুডিস তো আছেই, মানে টি শার্ট, ওয়াটার বটল, ব্যাগ, এগুলো তো আছে। আর এটা কত ফ্লেক্স করতে পারবে বল সবার সামনে। প্রিন্সিপাল স্যারকে গিয়ে দেখাবি, স্যার দেখুন আমাদের কাছে আছে, আপনার কাছে আছে এটা। আর এই যেটা লিঙ্কটা পাঠালাম ওখানে সবাই জয়েন করিস, কমিউনিটিতেও সবাই জয়েন করিস। আর এরপর দেখ অনেক কিছু কনস্ট্রেন্টস আছে বললাম, যেমন ধর যারা ল্যাপটপ কালেক্ট করতে পারবে না, পিসি কালেক্ট করতে পারবে না, তারা জয়েন হতে পারবে না। বাট তারা চেষ্টা করিস অ্যাটলিস্ট আমাদের ওই যে স্টাডি যে মিটিং গুলো হবে বা স্টাডি সেশন গুলো হবে সেগুলোতে জয়েন করতে। আর এটার জন্য আলাদাভাবে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হয়েছে, ওকে? তো তোরা যারা যারা সত্যি সত্যি ইন্টারেস্টেড তারা বলিস, তাদেরকে ওই গ্রুপে অ্যাড করে দেওয়া হবে। মেনলি অনিশতা আছে, সম্মানতা আছে, সবাই একসাথে সাথে করবে, আমরা সবাই একসাথে শিখবো। সব ঠিকছে। আর তোর চ্যালেঞ্জেস গুলো যে ল্যাব গুলো আছে, এটা বললি তোর মানে এখান একটা চ্যালেঞ্জেস থেকে আমি এই ল্যাবটা কমপ্লিট করলাম, অন্য একটা চ্যালেঞ্জেস থেকে আরেকটা ল্যাব কমপ্লিট করলাম। হ্যাঁ ওরকম করা যায় অ্যাকচুয়ালি, বাট তোর যে টোটাল যে চ্যালেঞ্জেসটা আছে ওটা কিন্তু কমপ্লিট হবে না। মানে একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ধর 3টে ল্যাব রয়েছে, তুই 2টো করে ছেড়ে দিলি, তারপরে থেকে অন্য একটা চ্যালেঞ্জ থেকে তুই একটা করলি, তার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জটা কিন্তু কমপ্লিট হলো না ফুলি। তুই যখন ওটার মধ্যে 3টে ল্যাব কমপ্লিট করবি তবেই ফুলি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট হবে, নাহলে কিন্তু কমপ্লিট হবে না। ঠিক আছে, সেটা তুই যখন ইচ্ছা করতে পারিস, ওটার কোনো মানে প্যারামিটার নেই যে তুই পরপরই করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাদের টার্গেটটা কি 75 ল্যাবস নাকি 75 চ্যালেঞ্জেস? 75 ল্যাবস, 75 to 80। আচ্ছা ঠিক আছে, বিকজ 1 month টাইম পেয়েছিস তো 75 is enough I think। আচ্ছা তো যারা আরএসভিপি করেছিলি, হ্যাঁ, সো যারা আরএসভিপি করেছিলি দেখবি তাদের ইমেলে দেখবি একটা করে হয়তো ফর্ম গেছে, মানে শেয়ার ফিডব্যাক সামথিং গেছে, ঠিক আছে, জিডিজি থেকে, তো ওটা করে দিস। ওকে, ওটা কি মেইলে গেছে? হ্যাঁ মানে তোরা যে মেইলটা দিয়ে তোরা আরএসভিপি করেছিস সেই মেইলটাতে যাবে। অ্যাকচুয়ালি দেখ আমরা ফিডব্যাক চাইতাম না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ফিডব্যাকটা নেসেসারি ওদের দেখানোর জন্য, মানে আমাদের বেঙ্গল চ্যাপ্টারের কাছে এই ফিডব্যাকের ফর্মটা যাবে, সেই বেঙ্গল চ্যাপ্টার থেকে এটা রিজিওনাল লিডের কাছে যাবে। তো ওরা দেখবে যে ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, অ্যাকচুয়ালি আমরা ইভেন্টটা করাচ্ছি কিনা। না হলে পরে তো আমরা এমনি যে কোনো একটা র্যান্ডম শিট মিটিং এর একটা কিছু স্ক্রিনশট তুলে দিয়ে দিলাম। আর হ্যাঁ আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা শোন, এখন তোরা কেউ কিছু শুরু করবি না, ঠিক আছে? মানে ওই ইমেল গুলো ক্রিয়েট করে জাস্ট গুগল ফর্মটা অ্যাপ্লাই করে রাখবি, ঠিক আছে? কোনো ক্লাউড স্কিল, কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কোর্স কোনো কিছুতে অপ্ট করবি না এখন, বা কোনো লার্নিং পাথ স্টার্ট করবি না ওদের, ঠিক আছে? জাস্ট ইমেলটা ক্রিয়েট করে ওই প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করে অনলি রাখবি, ঠিক আছে? 1 অক্টোবরের পর আমাদের কাছে যখন ক্লাউড জ্যামের যখন ইনফরমেশন আসবে বা ল্যাব গুলো আসবে, আমরা তখন সেটা শেয়ার করে দেবো, তারপরেই তোরা সেই ল্যাবগুলোই করবি, ঠিক আছে? কোনো আগে থেকে যেন কোনো ল্যাবস বা কোনো কিছু যেন ওই অ্যাকাউন্টটাতে স্টার্ট করবি না ওই ইমেল আইডিতে। ওকে, এটা একটা বড় কথা, সো সবাই একটু খেয়াল রাখিস, ঠিক আছে? ওই ইমেলে কোনো কিছু স্টার্ট করবি না। তোদের খাটনি প্লাস তোদের ক্রেডিট নষ্ট, কেন ফালতু খাটবি ভাই? যেগুলো দরকার সেগুলো জাস্ট করে নিবি, ফালতু এক্সট্রা ল্যাব করতে যাবি না। হ্যাঁ, তো চ্যালেঞ্জেস গুলোর জন্য যে কটা ল্যাব করতে হয় এখন অতগুলোই কর, আর পরে যখন তোর কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে তারপর নয় তোরা নিজেদের মতো করতে পারিস, তোর এক্সপ্লোর করতে পারিস ডিফারেন্ট কোর্সেস। ও হ্যাঁ, ভালো কথা। এই যে তোরা এই কি বলে এই স্টাডি জ্যামটাতে পার্টিসিপেট করছিস, এটাতে যে ক্রেডিট পাবি, মানে যে পয়েন্টস পাবি, নট ক্রেডিটস, পয়েন্টস যেগুলো পাবি সেগুলো গুগল আর্কেডেও ইউজ করতে পারিস।
তো তোদের যদি মনে হয় যে তোরা আর্কেড থেকে আরো গুডিস নিতে পারিস, আর আর্কেড হচ্ছে একদম পুরো ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রাম, তো ওখানটাতে এই পয়েন্টস গুলো কাজে লাগাতে পারিস তোরা, এই পয়েন্টস গুলো অ্যাড হবে ওদের। আর তোরা যদি পয়েন্ট পাবি তার সাথে আর পয়েন্ট লাগবে। বলে দে যে এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে যদি তোরা তোর আর্কেডে পার্টিসিপেট করিস, তাহলে তোর ধর এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে তোরা কিছু ল্যাবসও কমপ্লিট করবি, অনেকগুলো ল্যাবস কমপ্লিট করবি যখন তোরা ওই চ্যালেঞ্জেসটা কমপ্লিট করবি। তো এখানে যে ল্যাবসগুলো কমপ্লিট করে নিবি, আর্কেডে যখন পার্টিসিপেট করবি ওখানেও চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে ডিফারেন্ট ল্যাবস থাকবে, তার যেগুলো এখানে কমপ্লিট করেছিস ওখানেও কমপ্লিট হয়েই থাকবে, তোকে আর দুবার করে করতে হবে না, বুঝলি? এটাই। আর কন্টিনিউ কর, কিছু বললে। আর তো কিছু নেই, এইটুকুই ছিল। এবার তোরা পার্টিসিপেট কর। আচ্ছা, গ্রুপ সব লিংক দেওয়া বললাম, স্নেহা গ্রুপের লিংক দিয়েছিস? হ্যাঁ, দেওয়া হয়েছে। মানে কোনটা, জিডিটা নাকি? ফিডব্যাকের আসেনি জিডিটা। আর যাবে দেখবি, একটা দেখবি মেল যাবে অ্যাকশন রিকোয়ার্ড বলে, ঠিক আছে? ওতে দেখবি ফিডব্যাক বলে লেখা থাকবে। আচ্ছা দাঁড়া, তোর ইমেল দিয়ে আরএসভিপি করেছিস? যে ইমেল দিয়ে आरएसवीपी করেছে। अच्छा अच्छा, हाँ जे मेल दिया। 3-4 दिन बाद दे सकते हैं क्या? फीडबैक के टाइम लिमिट 1 दिन है एक्चुअली। मेरा एक्चुअली लैपटॉप अभी खराब है तो वो चल नहीं रहा और फोन पे हो नहीं रहा है। नहीं, फीडबैक इज नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल आई गेस, सो तुम बाद में भी कर सकते हो। ना भाई ऑप्शनल ना, আমাকে পরে জবাব দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি করতে লাগে, অপশনাল ঠিক নয়। কিছুজন তো যারা আছিস, কতক্ষণ লাগে? 1 মিনিট লাগবে, খুব জোর হলে দিয়ে দিবি ফিডব্যাক। হ্যাঁ আচ্ছা, যদি মোবাইল থেকে না হয় কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে, পরে দিয়ে দিস। ওকে দাদা, হ্যালো দাদা, তোর ইনস্টাগ্রাম পেজ ফলো করছিস না? বলছিলাম যে এই গুগল ক্লাউড অ্যাকাউন্টে যে আইডিটা আছে, ওই আইডিটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? আইডি বলতে কোন আইডি? ওই ইউনিক প্রোফাইল আইডি যেটা চাইছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা পাবলিক ইউনিক প্রোফাইল আইডি। আমি ওটা তখন দেখালাম তো, দাঁড়া আরেকবার দেখাচ্ছি। সম্মান আরেকবার দেখিয়ে দে ওটা, সবাই দেখে নে কিন্তু ভালো মতো। আরো কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল কিভাবে, তো তারাও দেখে নে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সবাই আরেকবার দেখে নে। সবাই ড্যাশবোর্ডটা খোল, এমনি নর্মাল যে ড্যাশবোর্ড আছে তোদের, ড্যাশবোর্ডটা দেখবি সামথিং এরকম হবে খুললে। ড্যাশবোর্ডটা খুলেছিস সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুলেছি। এবার ড্যাশবোর্ডে যা, সেটিংসে যা, এখানটায় মেক প্রোফাইল পাবলিকটা ক্লিক কর এন্ড আপডেট সেটিংস কর। দেখ এরকম একটা গ্রিন হাইলাইট করে ইউর পাবলিক প্রোফাইল ইজ অ্যাক্সেসেবল এটা দেখাচ্ছে। দেন এটাতে ক্লিক করবি, ঠিক আছে? এটা ক্লিক করলে দেখবি একটা পাবলিক প্রোফাইল পেজ খুলছে তোর। সেখানে তোর নাম, কবে থেকে মেম্বার আছিস গুগল ডেভেলপার গ্রুপের, আর এই বিভিন্ন অ্যাক্সেসেবল এন্ড সামথিং দেখাবে। সো ইউর পাবলিক প্রোফাইল ইজ পাবলিক এন্ড অ্যাক্সেসেবল অ্যাট এই যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, এই লিঙ্কের মধ্যে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ইউআরএল। সো এই ইউআরএল এর এই যে 5033 থেকে যে পার্টটা আছে, ঠিক আছে? ওয়েট আ মিনিট। এই যে গোটা এই যে একটা আলফা নিউমেরিক কোড দেখতে পাচ্ছিস তোরা সবাই, পাবলিক প্রোফাইল স্ল্যাশ এর পর থেকে এই টোটালটা হচ্ছে পাবলিক প্রোফাইল আইডি, ইউনিক মানে ইউনিক প্রোফাইল আইডি। এটা সবার ক্ষেত্রে ইউনিক অ্যাকচুয়ালি। সো দেন এটাতে ক্লিক করবি, এটা কপি করে ওই ফর্মটাতে পেস্ট করে দিস। এনি ডাউটস? ওকে দাদা, হয়ে গেছে। ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা জিনিস সবাইকে যেটা বলবো, আমাদের যে দাঁড়া বলে দেবে, সবাইকে বলবো যে আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল গুলো আছে ওগুলোকে একটু ফলো করবি, আর ওগুলোকে রিঅ্যাক্ট করিস, আর যা করিস আর শেয়ার করার চেষ্টা করিস। বিকজ যতদিন এটা রিচ আউট হচ্ছে ততদিন বুঝতে পারছি আমাদের ইভেন্টস গুলোতে
স্পন্সরশিপ আনা, এগুলো অনেক বেশি প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। তো আমরা এই বছর সামলাচ্ছি, ইন ফিউচার তোরাই কাজগুলো করবি। তো আমার মনে হয় প্রত্যেকে একটু হেল্প করিস আর একটু সাপোর্ট করিস। রেকর্ডিং কি করেছিস? আচ্ছা দাদা, একটা কোয়েরি আছে। আমাদের যে ফিডব্যাক ফর্মটা দিয়েছে ওখানে যে ফিল আপে দেখুন 3 নম্বর যে কোশ্চেনটা আছে, হাউ ফ্যামিলিয়ার আর ইউ উইথ গুগল ডেভেলপার টুল আফটার দিস ইভেন্ট, এটা কত রেট দেবো? 3, 4 দিয়ে দে। 5 দিস না কেউ। 4 দিয়ে দেবো। হ্যাঁ 4 দিয়ে দে, কোনোদিন 5 দিবি না। ঠিক আছে। আর একটা দাদা আছে যে হোয়াট ডিড ইউ ফাইন্ড মোস্ট ইউজফুল ফ্রম দ্য টপিক প্রেজেন্টেড, ওখানে লিখতে বলেছে টেক্সট। দে না, কিছু একটা দিয়ে দে, এভরিথিং অর বলে দে কিছু নতুন কি শিখেছিস তোর মনে হয়। ভাই ফিডব্যাক তুই দিচ্ছিস। গুগল ক্লাউড কনসোলের ব্যাপারে জানতে পারলে ওটাই লিখে দে আর কি লিখবি। ওকে। হ্যাঁ, রেকর্ডিং কে করেছিস? আচ্ছা, রেকর্ডিং শুভ করেছে বোধহয়। কেউ স্ক্রিনশট তুলেছিলিস যখন শোকেস করা হচ্ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ অর্গানাইজারদের মধ্যে কেউ? আমি তুলেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে ব্যাস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, আজকে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করলাম যে 100 জনের উপরে জয়েন করানো যাচ্ছে না, এটার সলিউশন হিসেবে এক হতে পারে যে সবার যদি ডিসকর্ড থাকে তো আমরা একটা ডিসকর্ড কমিউনিটি বানিয়ে নিতে পারি, সেটাতে আর না হলে আমাদের ওই একটু স্কিল প্রমোট দেবিতে আমাদের করাতে হবে। দেবী দিভাই কিছু তো একটা বলে, ওটার মধ্যে আবার জিনিসটা নিয়ে অত বেশি কেউ ফ্যামিলিয়ার না আমরা। তো তোরা বল, তোরা কি করতে আছিস? ডিসকর্ড দাদা, ডিসকর্ড। তাহলে একটা কাজ করবি, তোরা কয়েকজন রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে তোদের ব্যাচে সবার একটু ডিসকর্ডটা সেট আপ করে দিবি, কারণ অনেকে পারে না ডিসকর্ড সেট আপ করতে। ফার্স্ট ইয়ারে আমি পারতাম না, তো এটা সেট আপ করে দিবি একটু, তোদের দায়িত্ব। ওকে, আর কারোর কোনো কিছু কোয়েশ্চেন? এনি ডাউটস? আশা করছি 1 অক্টোবর প্রথম 2 দিন তো কেউ করবে না, এটা জানা কথা, আমি করবো না, নবমী দশমী। তো 3rd থেকে আশা করছি যে সবাই শুরু করবি। তার আগে যদি পসিবল হয় তো আমরা জানিয়ে দেবো যে কিরকম ভাবে কি করতে হবে জিনিসগুলো। আর হ্যাঁ, এদেরকে প্রত্যেককে ওই কি বলে ক্লাউড স্কিলের গ্রুপটাতে ঢুকিয়ে দেয়, মানে লিঙ্ক দিয়ে দেয়, ওরা জয়েন করে যাবে। হ্যাঁ, ফিডব্যাক ফর্মটা তোর মেলে যাবে, যে মেলটা দিয়ে আরএসভিপি করেছিস ওখানে যাবে, চেক কর। আচ্ছা, আর প্রত্যেককে জিডিজি ওই ক্লাউডের গ্রুপটা একটা সেম গ্রুপের মতো সবাইকে রাখবো, তো ওখানটাতে নেমটাতে কি বললি? কোম্পানি নেমটাতে কি দেবো? কোম্পানি অপশন যেটা আছে না, ছেড়ে দিতে পারিস, না হলে অপশনাল, ওটা কিছু না দিলেও হয়ে যায়। ওটা কোম্পানি নেম অ্যাকচুয়ালি কলেজের নাম, কলেজের নাম দিয়ে দে। কলেজের নাম দিয়ে, ঠিক আছে। ফুল নেম, শর্ট নেম, যেটা ভালো লাগে। আর তোদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক আমি পাঠিয়ে দেবো, একটু পরে পাঠাচ্ছি, এখন অনেকে জয়েন করেনি গ্রুপটাতে। তোদের যদি কোনো ডাউট থাকে তো সেই গ্রুপটাতে অ্যাক্স করিস, সেই মেন গ্রুপটাতে অ্যাক্স করিস না, বুঝিস অনেক সিনিয়ররাও থাকে, বুঝছিস? হ্যাঁ, মানে জিডিজি জিসিসিটি বলে যে গ্রুপটা, ওইটার মধ্যে জিজ্ঞেস করতে তোদেরই মানে একটু লাগবে, কারণ অনেক সিনিয়র্স আছে, আমরা নিজেরা মাঝে মধ্যে করি না। এবার ক্লাউড স্কিল বুস্ট বলে একটা আলাদা গ্রুপ আছে, সেটার মধ্যে যারা আমরা এটা কমপ্লিট করব তাদের প্রত্যেককে মানে ওখানটাতেই সবাই জয়েন করবি। যা ডাউট, যখন যে প্রবলেম হচ্ছে জিজ্ঞেস করবি, সবাই হেল্প করতে রাজি আছি আমরা। আর একটা বলবো ভাই, দেখ প্রত্যেকে এই ফর্মটা যা ফিল আপ করার কালকের মধ্যে করে দিস, বিকজ কালকে লাস্ট ডেট। আর যদি একবার এনরোল করিস তো ট্রাই করিস পুরোটা কমপ্লিট করার, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের নাম্বারটা অনেক ম্যাটার করে, লাইক কতজন পার্টিসিপেট করলো আর কতজন ফিনিশ করলো। মাঝপথে কেউ ছেড়ে দিস না প্লিজ, এটুকু বলবো।
তোরা তো ডিফারেন্ট টেকনোলজিস এর ব্যাপারে জানতে পারবি, ওখানে ডিফারেন্ট ল্যাবস রয়েছে, ওখানে অনেকগুলো সার্ভিসেস রয়েছে, সবকটা সার্ভিসের ব্যাপারে জানতে পারবি। আর পুজোতে ছুটি রয়েছে, তো তোরা করতে পারবি চ্যালেঞ্জেস গুলোর জন্য টাইম পাবি ল্যাবস গুলো কমপ্লিট করার। ঠিক আছে, 75 ল্যাবস করা যায় টাইম দিলে, ইজি। 30 দিন টাইম দেবে ওরা। আর কারোর কিছু কোয়েশ্চেন্স? চুপ করে আছিস ভাই, কিছু বল, কেমন লাগলো সবার এটুকু বল, মানে কোনো ভয় ভয় ব্যাপারটা আছে? কি হবে? কেউ একটা মাইক খুলে বল শুনি। দেখ গ্রুপটার লিংক দিয়েছে, আর কমিউনিটিতেও জয়েন করে যাস, ওকে? কারণ যা কিছু আপডেটস, যা কিছু ফন্টস এর লিংক, ওগুলো ওই কমিউনিটিতে মেনলি দেওয়া হয়। আর যেটা বললাম যে ইনস্টাগ্রাম আর লিঙ্কডইনে যদি কেউ অ্যাক্টিভ থাকিস তো প্লিজ ওটাকে ফলো করে দিস। লিংক না হয় আমি আরেকবার প্রোফাইলটা কি ম্যান্ডেটরি? সোশ্যালসে ফলো করিস? মানে লিংকডইন প্রোফাইলে কি জিজ্ঞাসা করছিস? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তো কারোর কিছু বলার থাকলে বলতে পারিস মাইক খুলে, কোনো অসুবিধা নেই। কেমন লাগলো ইভেন্টটা অন ভার্চুয়ালি আর এনিথিং? বল ভাই, কি অন্তত আমরাও শুনি তাহলে কোথায় কোথায় মানে ইমপ্রুভ করতে হবে আমাদের। জানি অনেক জায়গাতে ভুল আছে, কিন্তু তাও তোদের মুখে শোনাটা বেটার। খুব ভালো লাগলো।